असलामुअलैकुम की हाल चाल है तुहाडा ठीक ठाक हो तुसी सारे कैसी तबीयत है तुहाडी सारियां दी अल्लाह करे तुसी सारे हसते रहो ते बसते रहो। तो सईद भाई का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि बई कमेंट च उन्होंने कहा कि आपी सर्दियाँ आ रही ने तो सरों का साग की कोई रेसिपी हो जाए। तो मैं बड़ा पढ़ के और हासा भी आया। तो सरों का साग तो बई वो पंजाबी नहीं जो सरों के साग का इंतज़ार ना करता हो या कभी उन्हें खाधा ना हो या उन्होंने सीजन का इंतज़ार ना हो, बई मैं मन ही नहीं सकती। सरों के साग के बई शदाई दुनिया भर च फैले हुए ने, जिथे जिथे पंजाबी का नाम आंदा है ना उहदे नाल जुड़ जाता है सरों का साग। तो वह फरमाइश भी की जाती है रिश्तेदारों को, जोड़े शहरों ऐसी जगह पर बस लोग रेंदे ने। हुण तो खैर हर जगह मिल जाता है। पहले जमाने जिवें नायाब जमाने का थोड़ा जिहा जिक्र कर लवां तो मैं पहले तुहानूं दिखा देवां। मैं नायाब जमाने तो बाद जानी हाँ। ए लो जी, मैं तुहाडी फरमाई ए लैके आई हाँ सरों का साग। तो सरों के साग के नाल जी असी पकानी हांडी। कितनियां गुटियां ने? 1 2 3 4 5 6। अच्छा मिलता वे, लैरियां लैरियां मतलब मिलदियां ने गुटियां। ये बहुत ज़्यादा पक्कियां हुई जड़ियाँ डंडियां होंदियां नहीं होंदियां, लहरा ही होंदा वे। लो भी देखो सरों का साग देखो स्पैशली जा असी ए नहीं, मैं उन्होंने फरमाइश नोट कर ली सी तो मैं जाके लैके आई हूँ। तो इसी तरह ही तुसी जी फरमाइश करो तो मैनू फिर मैं तुहाडी इंशाअल्लाह पूरी करांगी। तो सरों का साग तो ऐसा वे कि हर कोई शौक के नाल खांदा वे, ते नाल होवे मक्खन ते नाल होवे मक्की दी रोटी, तो बड़ा ही ज़बरदस्त कॉम्बीनेशन बन जाता वे। गंदला दा साग ते मक्खण मकई रिन के ले आई हाँ मैं, ले आई हाँ मैं सजड़ा दे लई। गंदला दा साग ते मक्खण मकई, लस्सी उत्ते मक्खण दा पेड़ा पिया तरदा, हत्थी मैं खुआवां तेनू जी मेरा करदा। ते चलो भी गंदला दा साग अच पकड़ लगा वे। साग दी रेसिपी मैं दस दवांगी, वैसे मैं कोशिश करांगी नाल, पर वे साग पकाना तो बड़ा आसान है कि इनू कट्टो नाल पालक पाई दी है। पालक भी मैं लैके आई हाँ, पालक की गुड्डी भी मैं दिखा देनी हाँ कि पालक भी लैके आई हाँ नाल। ते नाल पैंदियां ने जानियां ने हरियां मिर्चां, तो होर ज़्यादा लवाजमात नहीं जाते। नमक जाता वे ते हरियां मिर्चां जांदियां ने। जो भी हरियां मिर्चां भी लैके आई हाँ, तो हरियां मिर्चां जांदियां ने। हुण कट्टना में बड़ा लंबा चौड़ा काम होंदा, बस खलारा ज़्यादा होंदा साग दा, क्योंकि इनू फिर कट्टना चंगी तरह कट के फिर इनू पा के जी पालक मेथी नहीं मिली सी, मैं मेथी भी पानी हाँ लेकिन मेथी नहीं मिली, मेथी जरा ना खत्म हुई सी, पर मैं एक गुट्टी मेथी की भी पानी हाँ। तो कुछ लोग सोया पाते हैं, अपना अपना टेस्ट होंदा वे। बस फिर इन्हों पकड़े रख देना वे, हरियां मिर्चां पा के फिर जो अच्छा गल जाए फिर उन्होंने अल्लण पा के वो कुटाई करी दी है। कोटड़ा भी मैं रखिया होया वे लक्कड़ का अपना जोड़ा जिदा कोटी का वे, क्योंकि अगर तुम मशीन के नाल कोट लेंदे हो जो अजकल ग्राइंडर और चीज़ा आ गई ने, तो वो एक पानी पानी जहा बन जाता है, वो पत्ते उस तरह नहीं कुटते। तो मैं उतो पाकिस्तान तो कोटना भी लैके आई ही, तो फिर उन्होंने ऐसा करके कोट ली वे। ज़्यादातर मक्की का आटा पा के अल्लण जिन्होंने कहते हैं वो कोटी दा वे। पर है कि बाज़ दफ़ा मक्की का आटा नहीं मिलता तो असी दूसरा आटा ही पा के फिर उन्होंने कोट लईदा। फिर उस तो बाद फिर सारा तड़का ला लवो जिन्हें जिस हिसाब के नाल लाना वे। कोई लांदा भुक्कां दा, लसन दियां भुक्कां जड़ियां होंदियां ने ताज़ा लसन उहदा तड़का लांदा वे। कुछ लोग लांदे ने अदरक का तड़का, कुछ लोग लांदे ने हरी प्याज का तड़का। अपना अपना टेस्ट है। तो सारे अगर मुख्तलिफ इलाकों हर घर च एक रेसिपी चलती है जो वड्डियां ने मतलब बनाई होंदी है, वही फिर चलती जाती है। तो इस तरह साढ़े घर में ज़्यादा अदरक का तड़का लगता वे। फिर मैं अदरक नूं मशीन जी पीसनी, कुटनी उन्होंने कुट के जड़ा अदरक तड़का लगता है ना, वह मज़ा ही कुछ होर होंदा। अगर तुसीं उहनूं पीस लवो ना तो वह भी टेस्टी नहीं लगता। फिर अदरक नूं कुट के चंगी तरह फिर तड़का ला लैंदी हाँ। तो फिर उस तो बाद मक्खन जड़ा वे वो पा लईदा वे। तो पाकिस्तान असीं मक्खन भी जड़ा मलाई दा बना लईदा वे, फ्रैश मक्खन। इत्थे फिर दूसरा ही पाना पैंदा वे, लेकिन नज़दीक तरीन जाण दी असीं कोशिश करने कि बई जड़ा असीं उस अपने देसी खाने दे जिन्ना असीं कोल वड़ सकीए, जिन्ना असीं टेस्ट हासिल कर सकीए असीं कर लईए। और बाज़ दफ़ा वो नहीं, लेकिन जड़ा साडे नायाब जमानिਆਂ च लकड़ां दी अग ते मिट्टी दी हांडी च जड़ा पकदा सी ना साग, ओए होए होए
ਮੂੰਹ ਇੰਨੀ ਲੱਥਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਾਇਕੇ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਟੀ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੱਖਣ, ਤੜਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਗ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਾਤ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬੋ ਕੇ ਤੋੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਵੈਸੇ ਪੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਧੋ ਲਵੋ, ਰੇਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਂਡੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਬਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੱਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਢੱਕਣ ਦੇ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਬਈ ਮਿਰਚਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੂੰਡੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਨਮਕ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਗ ਰਿੱਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਸਾਗ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿੱਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਡੰਡੀ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਰਮ ਸਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਛੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟਣੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਖਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਤੜਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਟੀ ਦਾ ਮੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਟ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਤਵੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਰੋਟੀਆਂ, ਕੁਛ ਪੱਕਦੀਆਂ ਸਨ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਕੁਛ ਕਣਕ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ੇ ਸਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਟੀ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੱਖਣ ਪਿਆਲੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਤੜਕਾ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਤੜਕਾ, ਨੋ ਫੜਕਾ, ਨੋ ਕੁਛ। ਓਏ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਾਗ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਭਿਉਂ ਕੇ ਖਾਣੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਤੇ ਖਾਲਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਕਿ ਖਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਖਾਲੂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਕਿ ਲਓ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਾਗ ਦੇ ਆਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਦੇਸਕੀ 'ਚ ਖਾਲਾ ਨੇ ਸਾਗ ਪਕਾ ਕੇ ਰਿੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਹੋਣਾ, ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ। ਔਰ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਾਲੂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਾਲੂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੌਗਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਲੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਖਬਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਈ ਸਾਗ ਆਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਫੁੱਫੜ ਹੋਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਖਵਾਵੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣ, ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਸੌਗਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੱਖਣ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁਕਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੌਗਾਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਫਿਰ ਪਿਆਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਾਲਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਗ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਖਾਲੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਉਹ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਗ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਐਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਗ ਆਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਖਾਧੇ, ਤਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ, ਲਾਗਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਗ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ। ਤੇ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਸਾਗ। ਮੈਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੋਕ ਸਨ, ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਗ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਇਹ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਫਰੈਂਡ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਪਲੇਟਸ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਖੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਗ ਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਗ ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਸਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਈਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਗ ਤੇ ਪੱਕਣਾ ਹੀ ਪੱਕਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ, ਮੌਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੰਡਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਗ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕਦਾ ਵੇ ਸਾਗ, ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਛੱਟ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅੱਛੀਆਂ ਗੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਣ ਸਾਗ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕਦਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੜਕਾ ਛੜਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਕਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਗ ਚੜਾਈਏ, ਕੰਮ ਲੰਮਾ ਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਨੇ ਹਾਂ ਸਾਗ ਪਕਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਉਹਦਾ
ਕਿ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਵੈਸੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਖੈਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਅਸੀਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਗ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਸਾਗ ਰਿੰਨ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਾਗ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਗ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਗ ਦਾ, ਤੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ ਸਾਗ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਗ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਿਆਬ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਗ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਗ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਗ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਸੀ ਲੰਬੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਤਾਬ ਖਾਸਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰੋਟ ਮਿੱਠੇ, ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰੋਟ ਮਿੱਠੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਇਆ ਸਰਸ ਤੇ ਹੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਇਆ ਸਰਸ ਤੇ ਹੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ, ਹੋ ਅਸਾਂ ਤੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ, ਹੋ ਅਸਾਂ ਤੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ। ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਹਟਵੇ ਬਾਬੂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਹੋ ਪਰਾਂ ਹਟਵੇ ਬਾਬੂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਸਾਗ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੇ ਚੱਲ ਬਈ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਓ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਟਨ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਕਰਕੇ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।